Program has been held in Shaheen PU College. It's a parenting program. In that program, Saeed Ahmad Sahib, who is an international motivation speaker, he spoke very beautiful words, which as a parent, I liked it very much. ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ಒಂದು ದಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಓದಿಸೋ ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಾಳಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಂತರ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. Program has been held in Shaheen PU College. It's a parenting program. In that program, Saeed Ahmad Sahib, who is an international motivation speaker, he spoke very beautiful words, which as a parent, I liked it very much, because we got a certain idea to how to parent our child, what's their need. He briefly he has spoken. He has given many examples so that we can understand and we can help our child to grow. I was in doubt what will be the education level here. Then I came. Then time passed. I realized by seeing my daughter progress in her not only in her appearance, also in education level also she has improved a lot. Here, either it is faculties, principal or everyone, they are very cooperative, and they have been conducting this type of programs day after day. And there will be a parents meeting too, where we can share our thoughts over our kids. It's overall I can say that it's a very secure, safe college. As a mother to a girl child, I feel it's very important for a girl to be educated. It will make her financially independent. Socially, she can be able to cope all the hurdles which can come in her life. Gradually in her life, it will help her a lot. As my daughter is studying here, I like this college very. It's a very nice atmosphere over here. As a girl, you know the outside society how it is, but I feel secure when my daughter she got admitted here. I was in doubt what will be the education level here. Then I came. Then time passed. I realized by seeing my daughter progress in her not only in her appearance, also in education level also she has improved a lot. Here, either it is faculties, principal or everyone, they are very cooperative,
and they have been conducting this type of programs day after day. And there will be a parents meeting too, where we can share our thoughts over our kids. It's a overall, I can say that it's a very secure, safe college. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಹಿನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಜನಾಬ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ರವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ಒಂದು ದಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಓದಿಸೋ ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಾಳಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಖುಷಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಏನ್ ಬಾಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ಎಲ್ಲ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಹಿನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಹಿನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ PU ಕಾಲೇಜು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ PU ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವರ್ ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್, ಆಮೇಲೆ ಗೌಸ್ ಖಾನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಂತರ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್
ಪಟ್ನಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬೌಂಡಿಂಗ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಬೌಂಡಿಂಗ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸೆಲ್ಫೋನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಹದ್ಬಸ್ತಲ್ಲಿಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಮಹತ್ವ ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮುತಿಯೂರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ರವರು ಆಗಮಿಸಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2ನೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1-to-1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು PTM ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು NIOS ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರೋರಿಗೆ SLC ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ. ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಏನೋ ಇದಿಲ್ಲ, 14 ವರ್ಷದಿಂದ 60 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 16 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 16 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಪೊರಸ್ ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು, ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಗಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ SLC ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ SLC ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ PUC ಓದ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಇಂಥದ್ದು 2 ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿಯರು NIOS ಇಂದ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು MBBS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ NIOS ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು PUC ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. PUC ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಮೆಡಿಕಲ್ನಾಗ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಹಾಫೀಜ್ ಖುರಾನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಫ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೀತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 1.5 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 1 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1.5 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 25% ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 75% ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದು SLC ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. PUCನೂ ಇದೆ. ಅಂತವ್ರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ತರ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ.